तो प्रिय श्रोता आज आम देखा पाऊँ आज आम देखा जीवा आइस्करित यहूदा विषय आइस्करित यहूदा जो जीसस को से 30 टंका रौप्य से विक्रय करते बाइबल लिपिबद्ध हो से जन जीसस शिष्य थिले आउ से जो ट्रेजरी थिला से टंका सब टंका सब रखुला आउ जेतकी टंका सब ता पाखे रोला से क्रय विक्रय निमंते व्यस्त रोले प्रभु ताको मनोनीत करथिले से कार्य जहाँ किसी दरकार होता ताहाकु शिष्य मैंने पैसा मागुले आउ से माने जिनिस किणवा जाऊे से टंकार ए घटना केते दूर एमती चलला से जीसख्रीष्टर घनिष्ठ संपर्क रहिले आ जीसख्रीष्टर सहित मिनिस्ट्री कले से अनेक आश्चर्य कर्म देखिले से भी जीसख्रीष्टर आश्चर्य कर्म सामिल होते हुए तो से अनेक आश्चर्य कर्म करती जो जीसख्रीष्ट 22 शिष्य मानक पठाइले से मध्य से अंतर्भुक्त हो पारती आज जीसख्रीष्ट मनोनीत करते परमेश्वर योजना परमेश्वर बिना योजन किसी गोटे हो पार ना परमेश्वर जानी ही मनोनीत करते ता पूर्वर हुए तो से प्रकार माइंड नथिले यहूदा मनरे किंतु शैतान तांकर हृदय प्रवेश कला जिते जीसख्रीष्टर आउ रात्रि भोजन है से समय जीसख्रीष्ट कहले तुमानक मध्य जने को शैतान आक्रमण कला जनक हृदय शैतान प्रवेश कला से मत यहूदी मानक शत्रु हस्त्र समर्पण करेंगे से शिष्य मैंने पचारे किए प्रभु से व्यक्ति आ से कहले जो व्यक्ति को मु रोटी खंड को बुड़ाई देवी से व्यक्ति आज जीसख्रीष्ट सीधा सड़क इसकार यहूदा को प्रथम देले आउ जीसख्रीष्ट इसकार यहूदा को कहले तुम जहाँ किसी करने को जाऊँ ता शीघ्र कर विलंब कर ना तो जीसख्रीष्ट जानी से कार्य करने को जाऊँ हुए तो से मना कर पारि किंतु यह थिला परमेश्वर योजना किंतु शिष्य माने कहले ना हुए तो निस्तार पर्व पर किसी जिनिस नियंट पड़ पारे से जीसख्रीष्ट से विषय से मानक इसकार यहूदा को कहते यह से माने मन कले किंतु से क्यों कौन करने जाऊँ शिष्य मैंने जान नी केवल जीसख्रीष्ट ही जानी से महाजाजक लोक मान निकट को जीव आ 30 टंकार विक्रय कर बोलिकी जीसख्रीष्ट यह मन करते जीसख्रीष्ट संपूर्ण रूप से जानी आविष्कार यहूदा से लोक मान पाख गले आउ धर्मजाजक साधुसी फारूसी एमान पाख को गले से निकट को जाकि जीसख्रीष्ट को 30 गोटी रौप्य मुद्रा विक्रय कले जार फल भाववादी सफलता है आउ से जदि 30 गोटी रौप्य मुद्रा विक्रय करते केबे हेले मध्य भाववाणी सफल हो पार न था जदि आम देखा पुरातन नियम अब्राहम संतान माने पिता को पतिबा निमंते से 25 तैल देकी से कबर स्थान किनी थे जोसेफ से 20 गोटी रौप्य मुद्रा विक्रय करते निजर भाई माने मिश्र मान हस्तर एब्रिय मान हस्तर इस्माइल मान हस्तर इस्माइल मान हस्तर से विक्रय करते 20 गोटी रौप्य मुद्रा ए भाववाणी गुड़ाक सफल होगा निमंते ए समस्त विषय घटला आज यहूदा से निजे किछ करना इसकार यहूदा से निजे किछ करना किंतु यह गोटे परमेश्वर योजना थिला
ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲା। ଆଉ ଯଦି ନିଜର ଲୋକ ଯଦି ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କ'ଣ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତେ କି? ନାହିଁ, କଦାପି ନୁହେଁ। କେବଳ ଯହୂଦା ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ଥାନ ଦେଖିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେ 30 ଗୋଟି ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ବିକ୍ରୟ କରି ସେ ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ଯହୂଦାଙ୍କର ଶେଷ ଦର୍ଶନ ହେଇଥିଲା, ଶେଷ ଆଲିଙ୍ଗନ ବା ଶେଷ ଚୁମ୍ବନ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯହୂଦା ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଦେଖିଲା, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅନେକ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଅପମାନ ସହ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ବିଷୟ ଦେଖିକି ନିଜକୁ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ବା ନିଜକୁ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯାହାରି ଫଳରେ ସେ ନିଜେ ଭାବିଲେ କି ମୁଁ ଏ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିଲେ ଅବା କ'ଣ ଅଛି? ଏତେ ବଡ଼ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମୁଁ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛି, ଯିଏକି ନିରୀହ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯିଏକି କିଛି ଦୋଷ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୁଁ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତ ସମର୍ପଣ କରିଛି। ସେ ଏତେ ଦଣ୍ଡ ପାଉଛନ୍ତି, ଏତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ଏତେ ତାଡ଼ନା ପାଉଛନ୍ତି, ଏତେ ଅପମାନ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯହୂଦା ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଦେଖି ସେ ନିଜକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯାହାରି ଫଳରେ ଯେଉଁ 30 ଗୋଟି ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଥିଲା, ସେ ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରାକୁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରାଇ ଦେଲେ। ଆଉ ସେହି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଟଙ୍କାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ଆମେ ରକ୍ତରେ ପାତିତ ଟଙ୍କାକୁ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବୁନି, ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ କରେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି କ୍ଷଣିକ ସେ ଟଙ୍କା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ସେ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ନିଜକୁ ଫାଶୀ ଦେଲେ। ଏଥିରେ ଯହୂଦାଙ୍କର ଭୁଲ ରହିଲା ଯେ ସେ ଯଦି ନିଜକୁ ଅନୁତାପ କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ରୋଦନ କରିଥାନ୍ତେ, ପରମେଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଥାନ୍ତେ। ଆଉ ଶେଷରେ ସେ ନିଜକୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନୁତାପ କଲି ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ଆଉ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ମନୋନୀତ କଲେ ବୋଲି ସେ ନିଜକୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେ ବିକ୍ରୟ କରିଥିଲେ କେବଳ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ଏହା ଗୋଟେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା ଥିଲା। ଆଉ ସେ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଇଥାନ୍ତେ। ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ମୋ ସନ୍ତାନମାନେ ମୋ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବେ ଆଉ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବି। କେତେବେଳେ ସେମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକି ଯେତେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିବେ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରଦାନ କରିବି। ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ସେ କହିଲେ ମନର ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ। ଆମର ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟରେ କେବଳ 3ଟି ଜିନିଷ ରହିଅଛି, ମନ, ପ୍ରାଣ ଆଉ ଆତ୍ମା। ଆମ ମନକୁ ସବୁବେଳେ ସ୍ଥିର ରଖିବାର ଅଛି, ଆମ ମନକୁ ସବୁବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମାର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଆଉ ପ୍ରାଣର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ, ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ ଆଉ ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଏ 3ଟି ଜିନିଷକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତି। ଏ 3ଟି ଜିନିଷ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ବୁଝାଏ, ପିତା, ପୁତ୍ର, ପୁଣି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ଆମ ଶରୀରରେ ସେ 3ଟି ଆତ୍ମା ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ପିତା, ପୁତ୍ର, ପୁଣି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ଯେମିତିକି ମନ, ପ୍ରାଣ ଆଉ ଆତ୍ମା। ମଣିଷର ହୃଦୟ ଯେମିତି ମନ, ପ୍ରାଣ, ଆତ୍ମା ଅଛି, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବାସ କରୁଛି। ଆଉ ପିତା, ପୁତ୍ର, ପୁଣି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ଏହି 3 ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିନିମନ୍ତେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି, ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଛି ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବେ।
ଆଉ ସେ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଫେରାଇବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ଯାହା କିଛି ମାଗିଛୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ସବୁ ବିଷୟକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଏପରି ତ ବାକ୍ୟ ବୁଝିବା ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।